ساتھیوں السلام علیکم، پی ایم او میں خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے روشن ستارہ میں ہم ملاقات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان ہے۔ ان کے نام کے بغیر پارٹی کا ذکر ادھورا ہے۔ جدوجہد بھی ہے، قربانی بھی ہے، ثابت قدمی بھی ہے اور پارٹی سے والہانہ عقیدت بھی۔ یہ ان کا امتیاز ہے جب کہ زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دی۔ 4 اپریل 1979 جب آپ کو قائد عوام کی شہادت کا علم ہوا تو کیا کیفیت تھی آپ کی پارٹی کے کارکنوں کی؟ 4 اپریل سے پہلے یعنی 3 اپریل کی شام کو میں تھا، خورشید شاہ تھا، کاظم علی شاہ تھا، 2-3 دوست ہم اور بھی بیٹھے تھے گھنٹہ گھر پہ ایک ہوٹل میں۔ تو کچھ ہمارے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو میں پہچانتا تھا کہ یہ اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں۔ پھر ایک نے ہمیں کہا کہ آج شاید بھٹو صاحب کو قتل کیا جائے گا۔ تو میں نے ایک دم حلیم پیرزادہ صاحب جو اس وقت سکھر پیپلز پارٹی کے صدر تھے ان سے رابطہ کیا، میں نے، خورشید شاہ نے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ لوگ گھروں میں نہ رہیں آج، اور حفیظ پیرزادہ نے بتایا ہے مجھے کہ آج رات کو کچھ ہونے والا ہے۔ پھر ہم وہاں سے اٹھے اور مختلف جگہوں پہ گھر سے دور ہم چلے گئے۔ تو صبح تقریباً 6 بجے ٹیلی فون آیا حلیم پیرزادہ کا، اس نے بتایا، رو رہا تھا کہ بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو جیکم آباد ایئرپورٹ پہ شاید لایا جائے۔ تو ہم جیکم آباد چلتے ہیں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں۔ تو جب تک وہ حلیم پیرزادہ صاحب آئے، کیونکہ گاڑی ان کے پاس ہوتی تھی، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی، تو ان کو پھر ٹیلی فون آیا حافظ صاحب کا کہ نہیں، ادھر نہیں لا رہے ہیں، سکھر ایئرپورٹ پہ لا رہے ہیں۔ پھر ہم سکھر ایئرپورٹ کی جانب بڑھے تو اس وقت ایس پی تھا اسپیشل برانچ کا، وہ میرا ماموں تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ سکھر نہیں لائیں گے ان کو۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، ہم پریشان تھے کہ کہاں جائیں۔ پھر ہم گلی خدابش کی طرف، ادھر صبح کے 10-11 بج گئے تھے، تو ہم ادھر گلی خدابش کی طرف جانے کے لیے ہم آگے گئے۔ تو جس بھی شہر سے ہم گزر رہے تھے سنسان ایک سناٹا تھا، ایک اداسی راستوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ تو ہمیں روکا گیا، پولیس نے ہمیں روکا، فوج بھی ان کے ساتھ تھی کہ آپ لوگ بھی آگے نہیں جا سکتے۔ پھر ہم واپس آئے تو ایک ہوٹل پہ لوگوں کا ہجوم دیکھا ہم نے، اور وہاں ریڈیو پہ خبر چل رہی تھی، یہ تقریباً 12 بجے دوپہر کا وقت تھا۔ تو ہم لوگ وہاں رکے تو
سارے لوگ اداس تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ بولا بھٹو صاحب کو شہید کر دیا. پھر ہم بھی وہاں بیٹھ گئے. پھر نیوز بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے تھے. میڈیا کا اور کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا. اخباروں پہ سینسر ہوتا تھا, سارے کالم خالی آتے تھے. پھر انہوں نے بتایا بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر ہمیں نیوز ملی کہ بھٹو صاحب کو گلی خدا بخش میں دفن کر دیا. مسلم گارڈ تھے, ان کو بھی پابندی. پختون دل میں ولی خان کی پارٹی میں ہوتا تھا. تمام یہ جو ونگس تھی جماعتوں کی, ان میں ختم کیا گیا. اور مجھے پھر ایک یو سی کا, اس وقت وارڈ ہوتا تھا, یو سی نہیں ہوتی تھی, وارڈ کا صدر بنایا گیا. پھر اس کے بعد میں وارڈ کا صدر بنا. پھر 1976 میں جو آرگنائزیشن بھٹو صاحب نے اناؤنس کی تھی, اس میں مجھے سٹی ورکنگ کمیٹی کا ممبر بنایا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ تو تھا. لیکن بھٹو صاحب کو اصل میری داستان جو شروع ہوتی ہے وہ 1977 کے بعد کی ہے, جب جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹا کر وہ قید کیا. تو اس کے بعد جو ہماری اصل داستان ہے وہ شروع ہوئی. 77 کا ماشاء اللہ, اور ایسی وحشی آمریت, بلکہ ایسی وحشی اور بے رحم آمریت جس میں انسانی اقدار کی کوئی وہ نہیں ہوتی تھی. پہلی بار آپ کو کب گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کا منظر کیا تھا جب آپ کو گرفتار کیا گیا؟ پہلے 5 جولائی کو جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا تھا. 6 جولائی کو میرے گھر کے آگے ایک کالونی ہے, نصرت کالونی نمبر 1, جس میں ہمارے مخالف رہتے تھے زیادہ تعداد میں. انہوں نے حلوہ بانٹنا شروع کیا. تو میرا چھوٹا بھائی پپو, اس کو ہم کہتے تھے, شفیع محمد نام تھا اس. تو وہ جب وہاں سے گزرا تو انہوں نے, بھٹو صاحب کے مخالفوں نے میرے بھائی کو پکڑ کر منہ میں حلوہ ڈالنے کی کوشش کی. تو انہوں نے بولا بابا حلوہ کیوں دے رہے ہو؟ ہمارے ہاں تو حلوہ دلہن والے دیتے ہیں صبح کے ناشتے میں, ابھی آپ کی ہم نے کوئی دلہن لی نہیں ہے تو آپ حلوہ کیوں؟ پھر اس کی بڑی پٹائی کی, اس کو تشدد کر کے اپنے وہ گھروں میں اندر لے گئے. پھر پولیس آئی, اس کو نکالا. پھر اس کو بھی اریسٹ کیا, مجھے بھی اریسٹ کیا گیا. اور اس وقت سے پہلے دن سے میری جانا مجھے جیل میں پڑا. پھر 1 مہینے کے بعد مجھے رہا کیا گیا تھا. سکھر جیل. سکھر جیل. ہاں, سکھر میں آپ کی سکھر شہر میں رہتے. جی ہاں. تو قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بھی جب گرفتار کیا گیا تو سکھر لایا گیا تھا. جی ہاں. تو آپ کو کب پتہ چلا, کیسے پتہ چلا کہ بھٹو صاحب کو یہاں پر؟ یہ عید کا دوسرا دن تھا اس زمانے میں, 77 میں. تو رات کو 12 بجے تک ہم المرتضیٰ ہاؤس میں تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو صاحب کی اس وقت جو کیفیت تھی, ہم نے دیکھا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو کافی سارے کام نپٹانے ہیں آج کی رات. جو اس کی موومنٹ تھی, جو اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگتا تھا, تو یہ ہو رہا تھا کہ اسے شاید بہت سارے آج کام نپٹانے ہیں. لیکن ہم 12 بجے تک وہاں تھے, کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور بھٹو صاحب کو لیکن ہم نے ایک پرجوش اور باہمت انداز میں اس کو دیکھا. پھر ہم 12 بجے سکھر آ گئے واپس. صبح کو دیکھا تو روڈوں پر پولیس کھڑی ہوئی تھی, مختلف شہر کے روڈوں پر, سینٹرل جیل جانے والے راستے پہ. تو ہم
ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے۔ تو پھر دوپہر 12-1 بجے ہمیں پتہ پڑا کہ بھٹو صاحب کو سکھر جیل لایا گیا۔ پھر لوگوں کے ہجوم اس کی طرف بھاگے، لیکن کوئی بھی روڈ ایسا نہیں تھا جہاں سے ہم آزادی کے ساتھ جا سکیں۔ شاید 2-3 دنوں کے بعد بھٹو صاحب کو پھر یہاں سے وہ، جیسے ہی ہم چٹائی پہ بیٹھے تو ایک شوکت عباس بھی ایسا تھا، وہ بھی آیا۔ وہ آ کے ہمارے ساتھ وہ بیٹھ گئے، اور پھر فاتح کے لیے اس نے کہا کہ دعا مانگو جی، ہم بھٹو صاحب کے لیے فاتح کرے۔ پھر اس نے دعا ہم نے مانگی، اور پھر مجھے کہا کہ مشتاق صاحب آپ سے 1 منٹ بات کرنی ہے۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آیا، انہوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا اور سیکشن تھانے پہ لے کے آئے اور مجھے لاک اپ کر دیا۔ تو بڑی ہماری زندگی کی وہ بڑی دردناک، اذیتناک وہ گھڑیاں تھیں، وہ رات تھی۔ خدا کرے ایسی رات کبھی نہ آئے تھے۔ ہم تڑپ رہے تھے، میں اکیلا اس میں لاک اپ میں تھا، کوئی دوسرے آدمی تھے ان کو دوسرے لاک اپ میں، مجھے اکیلا بند کیا گیا۔ پھر دوسرے دن چھوڑ کے تیسرے دن بھٹو صاحب کے سوئم پہ میرے گھر کے آگے لوگوں نے جلوس نکالا اور 1-2 بس کو آگ لگائی۔ اس کے بعد جو ہے جو حشر ہمارے اس علاقے میں آ کے وردی والوں نے آ کے جو کیا، کوئی گھر ایسا ہمارے علاقے کا نہیں تھا ان گلیوں کا جس کو پکڑا نہ گیا ہو، جس کو پکڑا نہ گیا ہو، جس کو تشدد نہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد ہمیں جیل میں ڈالا گیا، جیل کی تنہا کوٹھریوں میں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ جیلوں میں آتے گئے، اور اس طرح سے بھٹو صاحب کی ہم نے وہ رات گزاری۔ تو آپ کی پہلی ملاقات شہید محترمہ کو کب ہوئی؟ میری پہلی ملاقات بھٹو صاحب کے جیل میں جب تھے تو محترمہ نے پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ بھی ایک عید کا دن تھا، سیاہ عید ہم اس کو کہتے ہیں۔ بیگم نارو شہید وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ہاں، وہ ہمیں بیوی کے پاس لے گئے، بیوی سے ملاقات کر گئے، پہلی ملاقات۔ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، صرف ہم نے ان سے یہ اظہار کیا کہ ہم ملنے آئے ہیں آپ سے، آپ حکم کریں، جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ آپ حکم کریں۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ عوام ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر بیوی کے ساتھ بیوی نے برفی کھلائی ہمیں، اور برفی کھلاتے وقت انہوں نے کہا کہ برفی میں کھا رہی ہوں لیکن میں اوائڈ کرتی ہوں کہ نہ کھاؤں، کیونکہ میں موٹی نہ ہو جاؤں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ برفی کھانے سے میں موٹی ہو جاؤں گی۔ لیکن بھٹو صاحب کو یہ برفی بہت پسند تھی، اس لیے میں بھی آج برفی کھا رہی ہوں۔ پھر ہم نے برفی کھائی، پھر وہاں سے ہم واپس آ گئے، اور پھر سلسلہ شروع ہوا۔ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ بیوی جو بھی معاملات ہوتے تھے ہمیں فوراً غلام قادر بھٹو مرحوم اور میرے پاس وہ میسیج آتا تھا خفیہ کے پاس، پھر ہم ملتے تھے، پھر وہ کوئی نہ کوئی کام ہمیں سونپتی تھی۔ تو پھر ایک دفعہ تو اس نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ اس کی
आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें और इसको आप छपवाएं। उस वक्त कागज को छपवाना एक खुद का भंग की मिसाल थी, यानी वो बच्चा जेब में होता तो यूं लगता कि हमें बम बांधा हुआ है, लेकिन हमारे साथ उस वक्त जाम साकी जो काम हारी रहमा के उनके दोस्त हमारे साथ रास्ते में उतरे, वो हमें ये ऐसे छपाइयों में वो मदद करते थे। फिर हम जब लेके जाते थे मोहतरमा के पास, वो बहुत खुश होती कि आप। तो एक दिन मैंने पूछा बीवी से, भुट्टो साहब की शहादत के बाद, खुशी का पिता, अलीम के दादा, इमदाद रहमान, ताज मलिका, ये सब हम इकट्ठे थे। तो मैंने बीवी को कहा, बीवी मैंने अखबार पढ़ी है, वो लंदन से निकल रही है, मिल्लत अखबार, उसकी मुझे उर्दू कापी मिली है। उसमें लिखा गया है कि एक कर्नल था, एक तो कर्नल रफ़ी है, लेकिन वो दूसरा एक कर्नल था जो ज़ियाउल हक के साथ वो जेल की कोठरी में अंदर गया था। तो उसने बताया कि मैं उधर जनरल 2-3 जनरलों के नाम, जनरल पिस्सी, ऐसे 2-3 नाम उसने उठाए कि वो आए और भुट्टो साहब सलाखों में हाथ डाले, ज़मीन पे बैठा हुआ था जेल में। तो जैसे हम पहुँचे तो एकदम जनरल ज़िया ने भुट्टो साहब के बालों में हाथ डाल के ऐसे उठाया कि बुलाओ अपने हिमायतियों को, आपको आके छुड़ाए। तो भुट्टो साहब ने ऐसे धक्के से अपना वो बाल छुड़वाए। फिर वो जैसे ही भुट्टो साहब उठ के खड़ा हो गया सलाखों के हाथ में डाल के, तो भुट्टो साहब ने उनको कहा कि मेरे हिमायती जो हैं वो अल्लाह ताला है, मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगा, वहाँ मुझे मुकम्मल आज़ादी होगी। और फिर उसके बाद उसने भुट्टो साहब ने अपने दोनों हाथ सलाखों से निकाल के जनरल ज़िया की गर्दन पे डाले और उसको इतना हालांकि भुट्टो साहब कमज़ोर था, लेकिन इतना दबाया कि वो जनरल ज़िया उसे छुड़वा नहीं सकता था। फिर एक जनरल ने भुट्टो साहब को राइफल का वो कुंदा मारा और उस पर उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया। फिर एक आदमी, उसने नाम लिखा है, मुझे याद नहीं अभी, उसने सुइयां, ये जो पेपर पेन होती हैं, इन पेपर पेनों को भुट्टो साहब की आंखों में उन्होंने डाल दिया। भुट्टो साहब तड़प रहे थे, उसको इतनी उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया कि उसके वो हड्डियाँ भी उसके जिस्म की टूटने लगी थी। भुट्टो साहब तड़प रहे थे और ये कहने लगा रहे कि फिर ये छोड़ के चले गए भुट्टो साहब को तड़पता हुआ। फिर रात को भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाया गया, लेकिन भुट्टो साहब जिंदा नहीं। फिर उसने बोला कि मैं सुबह को जैसे ही घर आया मैं, तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मेरे सामने वो सारा मंजर दौड़ रहा था। मैंने अपनी फैमिली में वो वर्दी उतार के फेंक दी और सादा कपड़ा पहन कर और मैं लंदन निकल के भाग आया। और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में। तो ये जब मोहतरमा को हमने बात बताई तो उन्होंने बोला ये अखबार आपके पास है? मैंने बोला हाँ है। फिर उन्होंने बोला ये आप मुझे दे जाएं। फिर मैं दूसरी दफ़ा जब गया
तो मैंने उनको वो कागज़ दिया कि ये है वो, तो वो कागज़ जैसे ही मैंने उसको दिया वो उनके अंदर चली गई। फिर हम चले आए। फिर कुछ दिनों के बाद हम बीवी के पास गए, तो मैंने पूछा, तो बीवी वो जो मैंने कागज़ दिया था आपने पढ़ा? वो बोला हाँ पढ़ा। हमने पूछा कि ये बात सच्ची है? उसने बड़ी किल से बोला हाँ ये सच्ची है। तो इस तरह से उसका तशद्दुद किया गया। उसका कसूर क्या था कि वो पाकिस्तान को एटम बम देना चाहते थे। उसका कसूर क्या था? वो दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा था। उसका कोई और कसूर नहीं था। दुनिया के मुसलमानों की आज हालत देखे क्या हो रही, ये भुट्टो साहब। उसके बाद हमारी मुलाकातें होती रही, मुजाहरे होते रहे 83 में, फिर भरपूर हुई। 78 में भी भुट्टो साहब जेल में थे। हमने वो तहरीक चलाई खुद को गिरफ्तारियाँ पेश करने के लिए। फिर राजा अनवर थे उस वक्त, उन्होंने अपने आप को जलाने की तहरीक शुरू की। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की पहली पार्टी है जिसमें लोगों ने अपने आप अपने जिस्म जलाकर और अंधेरी राहों को रोशन किया। जमहूरियत के लिए लोगों ने अपने आप को आग लगा दी, पेट्रोल छलका, वो करा। फिर बीवी ने जो अपील की कि खुद को जलाना बंद कर दो। तो बहुत लोगों ने बहुत अजियतें दिखाई हैं। बहुत लोगों को ऐसे जैसे जेलों में लेके जाते थे, इतना तशद्दुद करते थे, क्या बताएं। टेंशन होती थी, टार्चर होते थे, लेकिन हम लोग की हिम्मत है। एक दिन क्या हुआ कि एक पीपल्स पार्टी का बड़ा आदमी था, वो मैं क्या करता था, ये मेरी ड्यूटी थी कि जिसको भी गिरफ्तारी पेश करनी है वो मेरे पास आ जाते थे। मेरे पास आ जाते थे, उनको मैं तरबियत देता था कि किस तरह से आपको मैदान में आना है, किस तरह नारा मारना है, किस तरह जाना है। तो फिर वो जाके 5 बजे में स्पॉट पे छोड़ के मैं भाग जाता था। तो एक बड़ा आदमी आया, उसने बोला ये क्यों कर रहे हो? ये आप भूल जाए कि अभी भुट्टो साहब को कभी इक़्तिदार मिलेगा या पीपल्स पार्टी को कभी इक़्तिदार मिलेगा। तो हमने कहा हम ये जो कुछ कर रहे हैं इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे। हमारा एक ही मकसद है कि जनरल ज़िया का खात्मा हो, इक़्तिदार मिले न मिले, हम भुट्टो साहब का इंतकाम लें। हम जो कुछ करें वो इंतकाम के लिए करें। उसके बाद आपका जेल में आना जाना हाँ ये मामूल बन गया। ये रात को 2-2 बजे आते थे, दरवाजे तोड़ के अंदर घरों में चले आते थे। हमें टांगों और झूले की तरह लेकर जाके पुलिस की वैन में फेंकते थे। उस वक्त मेरी माँ भी देख रही होती थी, मेरा बीवी भी देख रही थी, मेरे भाई बहनें भी थी, औलाद भी था। आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त जिस अंदाज में वो हमें गिरफ्तार करके ले जाके हमारे घर वालों की क्या कैफियत होगी। लेकिन वो इत्मीनान से थे, वो हौसले में थे कि हम भुट्टो साहब के लिए लड़ रहे हैं, मोहतरमा के लिए लड़ रहे हैं। वो और मुझे जो मेरा भाई जो एक क्लर्क था उसने और मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने जो मुझे हौसला दिया, ये आज मैं जो 50 साल पूरे कर रहा हूँ, ये वो हौसला है जो मुझे घर वालों ने, अजीजों ने, रिश्तेदारों ने वो दिया। चेयरमैन शहीद गुप्ता और भुट्टो से सियासत शुरू की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वफादार भाई साथी की तरह काम किया। अब आप पाकिस्तान की पार्टी सिटी सेक्टर के सदस्य, चेयरमैन पाकिस्तान की पार्टी के नाम नौजवान को पार्टी कारकुनों को क्या पैगाम देंगे चेयरमैन साहब के लिए?
पार्टी का क्या पैगाम देंगे, चेयरमैन साहब के लिए क्या पैगाम देंगे कि उसको किस तरह से इतिहास मजबूत करें? देखिए, मुझे 89 में बीवी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया था। फिर 2005 में उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट 16 साल के बाद बनाया था। फिर अभी भी दोबारा मुझे रिऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने 16 साल प्रेसिडेंट बनाया। मेरा वही मिशन है जो बिलावल भुट्टो साहब का मिशन है, जो जदोजहद बिलावल साहब कर रहे हैं, आज के नौजवान उसके साथ हैं। हम भी उनकी रहनुमाई कर रहे हैं नौजवानों की। और आज हमारे नौजवान तेजी से पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। अभी तो इमरान खान की पार्टी में जो लोग उनसे नफरत कर रहे हैं और हमारी पीपल्स पार्टी में गदागद शामिल हो रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक मकसद है कि खुदा करे कि इन वर्करों की तरबियत हो अच्छी तरह से और उनको संभाला जाए। ऐसे लोगों के हम पीपल्स पार्टी को अवामी पार्टी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी तो अगर अवामी न बनाया गया, पीपल्स पार्टी के कारकुन आज चाह रहे हैं कि हमारे क्या हो कि जो पार्टी पहले थी ना, पहले पीपल्स पार्टी होती थी तो इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी शामिल होती थी, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार को चलाती थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं तो हुकूमत पीपल्स पार्टी को चला रही है। अगर पीपल्स पार्टी ने फिर हुक्मरानों को मातहत किया, अगर हुक्मरानों को पीपल्स पार्टी के मातहत किया गया तो पीपल्स पार्टी तेजी से फलेगी, फूलेगी और बहादुर कारकुन आगे आएंगे। देखिए, आपका पार्टी का प्रीमियम बनना तो जो 50 साल आपकी कुर्बानी है, उसको खिलाफ तहसीन भी पेश करना होता है और साथ एक तकाजा होती है कि आप जिस जमाने में काम कर रहे थे, आज भी आप जवान हैं और क्या नौजवान इस तरह से काम करें। जब आप इस तरह से काम करेंगे, कारकुन आपको देखेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दादाजी ने किसी बड़े राइस को, किसी अजनबी को अपना हम पर मुसलत नहीं किया, बल्कि ऐसा हमें सदर दिया है जिनकी एक सियासी तारीख है, साबित कर रही है। साबित कदम वफादारी, इस पर आप क्या कारकुनों को पैगाम देंगे कि वफादारी साबित करनी क्या होती है? सही, मुझे 50 साल हुए हैं, तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी कमेटी के कारकुनों ने मुझे दावत दी कि भी आपको पीपल्स पार्टी में 50 साल हो गए हैं, हम आपकी दावत करें, केक काटेंगे आप। उसके बाद होता गया, बढ़ता गया मामला, रोज़ाना बढ़ता गया। फिर एक तकरीब ऐसी हुई जिसमें 600-700 आदमी थे और MNA, MPA, तमाम सेक्टर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, मुंतखब लोग इसमें मौजूद थे। तो जिसने भी तकरीर की, उन्होंने खिलाफ पेश किया मुझे और वो कहा कई लोगों ने अपनी तकरीरों में कि देखें, आज मुश्ताक साल को 50 साल हुए हैं तो इस तरह से उनको खिलाफ पेश किया जा रहा है। तो ये है पीपल्स पार्टी के जो सच्चाई के साथ काम करेगा तो उसको ऐसी इज्जत मिलेगी। ये कारकुनों के लिए बड़ा पैगाम था कि जो भी सच्चाई वफादारी के साथ काम करेगा वो उसको इज्जत मिलेगी। अगर इस अमल को तेज़ किया जाए और आने वाले कारकुनों की इज्जत के साथ साथ पुराने कारकुनों की भी हौसला अफजाई की जाए, तो मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं बहुत इत्मीनान से बोल रहा हूँ कि बिलावल साहब में बहुत उम्मीदें हैं और हमारी औरतें और बच्चे तो उसके ऊपर जैसे फिदा हो रहे हैं, जैसे इश्क हो। तो
हम पीपल्स पार्टी में 50 साल में मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं दी कि बीबी मुझे ये नहीं, हालांकि बीबी मुझे बहुत इज्जत देती थी, मैंने कभी नहीं, लेकिन जिसके लिए मैंने प्रोपोज किया उसको टिकट मिला। तो मैं टिकट लेने वालों लाइन में नहीं हूँगा। मैंने कारकुन तैयार किए हैं, हजारों पार्टी को कारकुन मैंने तैयार करके किए हैं, और आज वो सब अपने अपने इलाकों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी इमरान खान ने जो काम किया है, जिस तरह से इंतकाम ले रहे हैं, लोगों को नफरत हो गई है। आज लोगों को घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आज लोगों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हजारों आदमी, इसने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन लाखों लोगों को इसने बेरोजगार कर दिया। इसने बोला महंगाई तब होती है जब हुक्मरान करप्ट होता है, तो आज वो फुल करप्ट है ना, इतनी तेजी से महंगाई हो रही है। मेरी दवाएं हैं जो 1 महीने में मेरी दवाएं 5,000 की आती थी, इस महीने में वो 8,000 की आई हैं दवाएं। तो अब तो इलाज भी मुमकिन नहीं रहा हमारे लिए। मुझे 50 साल हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं 100 गज का घर है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। इसका मैं पहले अकेला मालिक था, आज इसको मैंने 11 मालिक बना दिए, बेच दिए हैं अपने गुजारा करने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए। 2001 में मुझे कैंसर हुआ, तो अभी तक वो मुख्तलिफ अदवार में सर्जरियाँ होती रहती हैं। तो लेकिन मुझे इत्मीनान है। मेरी औलाद मुझे नहीं कहती कि आप 50 साल के बाद बंगला तो हमें लेके देते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस छोटे घर में हैं, आपके साथ हैं, हमें खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।